مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد أشرف الأعراب والعجم محمد خير من يمشي على قدمه محمد باسط المعروف جامعه محمد صاحب الإحسان والكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد تاج رسل الله قاطبة محمد صادق الأقوال والكلم محمد ثابت الميثاق حافظه محمد طيب الأخلاق والشيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد رويت بالنور قناته محمد لم يزل نورا من القدم محمد حكيم بالعدل ذو شرف محمد معدن الإنعام والحكم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد خير خلق الله من مدار محمد خير رسل الله كلهم محمد دينه حقنا دين به محمد مجملا حقا على العالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد ذكره روح لأنفسنا
للرسل كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رحم الأمم. فاتحة نفس نشكر نظرة عن نفسنا سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم والأنصار والصحابة والأحباب من بسم الله وكافر من بلد المشارك عليه الموارد بها برها وبارك سيدنا سنة مولانا محمد الله بسم الله بسم الله بالله بن علي بن أبي خالد سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم محمد بن علي بن علي بن علي بن الفقيه سيدنا علي بن الفقيه خالد بن الوصول وكل رسالة علي بعبد ثم أجل الكلمة كما استغفر الإمام ورسالة مطلوب المعرفة بالنافع ومسلم بالنافع من شيخ الحاضر والأذكار الموراد والعزام بالجمعة صلوات أوام مجد الإمام خصوصا نقرأ مكتوبة المورادة ومزار من زمان صلاة الدعوة مجدهم في معهدنا في مجالسنا في أيام الأوقات خصوصا في مركزنا هذا الإمام محمد بن شهر صاحب البرداء والإمام زكريا من نوية دمشقي صاحب كتاب كل ذكر اسمائهم من العلماء والأولياء المحدثين المحققين صوفيين في هذا الكتاب في هذا المجلس المبارك ثم إذا أوقع مدن عليه ببارك الكلام عن دار السلام كله المؤمنين خصوصا صاحب الدار محبوب البركة حبيب محمد بن محسن السكار ورسوله وكل وأولاده وبناته وإخوان من ثم إلى روح الحبيب أحمد بن أبو بكر بارك الله والحبيب عبد الله بن علي بحسن والحبيب محمد بن زيد بن عقيل بن شهاب وسيد يوسف بن محمد أن الله يغفر لهم ويغفر لهم ويرحم سنة رحمة والدين ولكم خاصة عماتنا أماتكم المسلمين من عمة أن الله يغفر لهم ويرحم سنة رحمة الله في قبورهم بعضهم والريحان والشرع والمستقبلان اجعل يا ربنا ظهورا وراضي منا أن لنا أن الله يغفر ذنوبنا ويستر قلوبنا ويشف قلوبنا وافتح علينا عليك الفتوى العافية الدين علمنا كنت أن الله أنا قلوبنا وقلب زكاة حسن حسن أخلاقنا جعلنا وفاتك على خير مغرب وشاء زدنا تقوى والاستقامة واختنا نحسن الغافر بجر العافية بعد تلين على طاعة اسم بلدك إلى قدر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا ذاكرا حمدا يوافي نعمه كافي مزيدا يا الله يا ربنا لك الحمد كما ينبغي جلالك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك نبينا وعلى اله وصحبه اجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما ويقينا وارزقنا فهما. اللهم ارزقنا فهم النبيين حفظ المرسلين والالهام الملائكه المقربين. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. وتب علينا يا رب انك انت التواب الرحيم واغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين. اللهم انصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين. اللهم هذا منك بك واليك ولا حول ولا قوه الا بك. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وسلم. الحمد لله رب العالمين. معاشر الحبايب وبعد حاضرين حاضرات اخوان اخوات رحمكم الله. جماعة مجلس تعليم قلب واسفدان جماعة نحيب تيك واسفدان محمد موسى الاستجاب رحمه رحمه الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله لك الحمد شكرا يا ربنا لك الشكر kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali memiliki kita dan mengumpulkan kita dan Allah memuliakan kita dengan perkumpulan ini. Alhamdulillah kita dimasukkan Allah di tempat yang penuh berkah di masyarakat wali min awliyaillah, dan kita pun diberkahi lagi tambahan dengan kita duduk dalam majlis taklim. Alhamdulillah ada bersama kita banyak orang-orang tua kita, insyaAllah kita dipenuhi dengan berkah Nabi mereka, bertambah lagi keberkahan di majlis kita ini.
Mudah-mudahan beliau semua kita semua dipanjang umur dan sehat dan afiat dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral ummahat wa akhwan wa akhwat rahimakumullah. Alhamdulillah di hari yang ke-8 malam 9 daripada bulan Jumadil Akhir kita akan melanjutkan kembali ke kebiasaan baik kita membacakan kitab Al-Qur'an Imam Nawawi di majelis di rumah masjid ini. Pada pertemuan yang lalu, alhamdulillah kita masuk ke letak bahwasanya disunahkan kita ini untuk minta doa kepada siapapun. Doa itu biasanya minta orang bawa kepada bocah, murid, kepada guru, anak, kepada orang tua. Itu memang sudah sunnatullah seperti itu. Ya, orang awam pada orang yang alim, orang yang biasa minta semua orang soleh. Tapi ternyata Rasulullah mencontohkan sesuatu yang sangat indah. Tidak ada yang lebih mulia dari Rasulullah, tidak ada yang lebih hebat dari Rasulullah, tidak ada yang lebih tinggi derajat melebihi dari Rasulullah. Tapi Rasulullah SAW justru ini bukan sekali dalam kejadian hadis ini, sering terjadi. Rasulullah tidak sedang minta doa dari mereka para sahabat untuk beliau. Sallallahu alaihi wasallam. Kedudukannya tidak ada pernah orang bisa melampaui ketinggian kedudukan Rasulullah, tapi Rasulullah SAW dengan kekhawatirannya mengajar kepada kita bahwasanya menjadi satu kemuliaan ketika orang yang lebih mulia minta doa kepada orang yang secara hukum berkaitan di bawah dari dia kemuliaannya. Ya, seorang ayah minta doa sama anak, mama minta doa sama ponakan, kakek minta doa sama cucu, itu hanya dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan seorang guru meminta doa kepada murid itu alhamdulillah itu sangat banyak dapatkan yang guru-guru kita yang bersama kita di Palembang ini. Ya, mereka dengan tawadhu'nya uli. Kalau kita minta doa nanti lebih banyak doakan lagi dia. Kita minta doa dia mau nanti doakan lagi lebih banyak lagi dia. Nah, wahai ikhwan Ahmad itu semua karena sudah dicontohkan oleh Rasulullah dan antaranya kejadian saat Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dia hendak melakukan umrah. Dia datang menghadap Rasulullah mengatakan minta izin, minta restu, minta doa. Maka Rasulullah pun memberikan izin, merestui dan mendoakan, dan Nabi pun berpesan kepada Sayyidina Umar dengan ungkapan yang membuat gembira hati Sayyidina Umar dengan ucapan Rasulullah tersebut. Rasulullah mengatakan, la tansana ya wahai min du'aik, jangan kau lupa wahai saudaraku, wahai saudara kecil. Ini panggilan manja isim tasghir ya, di Habib Hubayb. Habib itu panggilan Hubayb, panggilan yang diman manja. La tansana ya wahai min du'aik, jangan kau lupakan aku dari doamu kata Rasulullah. Dalam hadis yang lain Rasulullah asyirikna ya akhi ya wahai bi du'aik, masukkan aku dalam doa kau. Sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ya Allah ya, itu adalah sombong kan. Alhamdulillah, doa akan berdoa di waktu ini selalu menghukum dengan casing manusia yang memang itu penampilannya tidak kita tahu bagaimana dia sesungguhnya di hadapan Allah SWT. Sering kita diajarkan guru-guru itu ketika di tempat-tempat umum apalagi yang disitu bermacam manusia banyak yang kita tidak kenal, maka jangan sungkan, jangan berat hati untuk minta doa. Bisa untuk di hall, di tempat yang dari macam-macam tempat pun datang, seperti umroh, haji, ya macam-macam manusia itu ada. Kita tidak tahu pakaiannya sama, maka jangan sungkan walaupun ketemu orang Afrika, orang Barat, orang Mika, orang dari mana tidak baca kita bahasa dia itu isyarat. Tak doa, minta doa, itu disunahkan. Ya minta doa dari orang doa apa lagi. Kalau bukan mereka para doa apa, pertolongan tidak turun kepada kita. Mereka orang fukara masih itu yang angkat tangan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan minta doa itu boleh, bukan kita berbangkai, kita mengambil uang. Doakan anak mengambil itu, ini timur berarti ini hadiah berarti. Tolong doakan. Itu menjadi doa Rasulullah. Itu pengajaran Rasulullah. Sahabat melakukan itu kepada Nabi Muhammad, memberikan sesuatu, memberikan apa hadiah kepada Nabi, lalu mereka minta sama Rasulullah doakan kami Rasulullah. Itu memang dianjurkan. Ya, memang kita pun kalau orang berbuat baik disunahkan mendoakan orang itu. Nah, kita ini minta itu disunahkan. Ya, minta fukara masakin. Kita tidak tahu siapa yang diijabah oleh Allah. Boleh jadi ijabahnya bukan karena dia, tapi karena waktu. Pas dia berdoa waktunya tepat, waktu mustajab. Boleh jadi dia mendapatkan mustajab tersebut
atau boleh jadi tempat yang membuat dia dijawab oleh Allah. Nah, kadang-kadang berkumpul orang itu Masya Allah, dirinya memang seorang yang mustajab doa, di tempat yang mustajab, di waktu yang mustajab. Masya Allah, tidak tahu. Boleh jadi ketika dia kumpul macam ini, bisa kita kumpul ada sosok tokoh seorang awliya sholihin. Kita itu awam kan loh, orang ecehan dalam urusan agama, kata orang kan kita soleh bukan ahli ibadah. Kita orang soleh itu nanti berdoa, kamu ini waktu mustajab, doa kan dia ngambil juga. Mau untuk doa, macam-macam doa. Dijawab kan bukan orang soleh tadi, boleh ya. Jadi, ya boleh ya. Jadi, atau karena tempat, atau karena waktu, atau karena keadaan. Pas turun hujan, dia pernah namanya Syekh Muhammad Syekh, pernah namanya Syekh Muhammad Abdurrahman, Syekh Hasan Hussein. Kalau hujan itu mustajab doa dia biasa, tapi kalau dia yakin apa yang dikatakan Rasulullah waktu hujan itu mustajab, dia berdoa. Nah kalau keyakinan dia, baliknya siapa keyakinan? Karena Rasulullah menyampaikan waktu hujan berdoa mustajab, ya mustajab. Dan itu juga ikhwan dan fadilah yang sangat utama kita dapatkan ketika kita bisa minta doa pada Allah yang berjadalah, kita dilatih untuk bisa memiliki sifat tawadhu, tidak ada rasa sombong, tidak ada rasa sombong. Wahai kadang-kadang Allah berikan kita ketawadhuan di hati kita dan tidak memandang manusia dengan kasihnya, tapi selalu husnuzan kepada mereka adalah orang-orang yang dijabah Allah doanya. Baik ikhwan rahmatullah, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, Allahumma shalli wa sallim wa barik wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bil hudaina amin. Bab nahyul mukallaf an du'aihi ala nafsihi wa waladihi wa khadimihi wa malihi wa nahwihi wa nahwiha. Bab larangan kita memaksakan dalam doa kita pada diri kita atau anak kita atau pembantu kita ataupun harta kita atau yang lain-lainnya. Maksudnya berdoa dengan doa yang buruk. Wa fi sunan Abi Dawud bi isnad sahih an Jabir radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tad'u ala anfusikum wa la tad'u ala auladikum wa la tad'u ala khadamikum ولا تدعوا على أموالكم لا توافقوا من الله ساعة نيل فيها عطاء ويستجاب لكم. قلت نيل بكسر النون وإسكان الياء ومعناه ساعة الإجابة ينال الطالب فيها ويؤتي مطلوبا. Jadi Rasulullah SAW mengingatkan kita, kadang-kadang kalau kita lagi nyantai, lagi senang, lagi nyaman ini biasanya mungkin ini tidak kita gawikan mendoakan hal yang buruk terhadap diri kita dewek, atau kepada anak kita, atau keluarga kita, atau pembantu, ataupun harta milik kita, atau siapapun. Tapi kadang-kadang di saat emosi, di saat jengkel, di saat kita kesal, di saat kita pegel, kadang-kadang tanpa terasa keluar kalimat-kalimat yang sifatnya doa. Kadang sama anak dewe, kadang sama pembantu dewe, kadang pada diri kita dewe. Oh dia celakon anakku nih. Kadang sama anak yang pegel kau, malah kau susah hidup kau. Usahanya yang dikhawatirkan ucapan itu pas waktu ijabah. Maka Rasul mengingatkan la tad'u ala anfusikum, jangan kau mendoakan. Kalau tad'u ala itu berarti untuk sesuatu yang buruk biasanya. Kalau ilah suatu kebaikan. Jangan kamu berdoa untuk diri kamu. Wala tad'u ala auladikum, jangan berdoa keburukan untuk diri kamu. Jangan berdoa keburukan untuk anak-anak kamu. Jangan kamu berdoa keburukan untuk pembantu-pembantumu. Jangan kau berdoa untuk hartamu. Wala tuwafiqu, dan seterusnya ya, untuk bini kita, bini kepada suami, anak kepada orang tua kepada anak kita, sama kawan kepada siapapun. Kita tak boleh disuruh untuk mendoakan kebinasaan, kehancuran untuk siapapun, tak boleh ya, kecuali kalau itu musuh Islam. Musuh Islam memang boleh kita mendoakan kehancuran mereka, kebinasaan mereka, dan memang mereka menghancurkan Islam dengan Islam. Allahumma syattit syarrahum, Allahumma farijhum, Allahumma hadduhum, Allahumma arsilhum adaman daiman yang berdoa berbasin. Ya Rabbana, ya Rabbana, unsurlana juduzana. Ini sampai pada zaman wa arsil ilaihim daiman. Ya Rabbana, unsurlana juduzana
ربنا يا ربنا انصر لنا جيوشنا أيدهم في قوة على اليهود المعتدين يا الله يا ربنا يا رب لا يا رب دامر اليهود وفي عذابا ya Allah hancurkan Yahudi, kirimlah terus azab kepada mereka. Itu doa untuk musuh Islam yang zalim, itu boleh mendoakan untuk kafir yang sifatnya seperti itu. Kita doakan orang muslim jangan, orang kafir yang dini juga jangan. Dan jadi mereka akan berhidayah masuk Islam. Bisa orang yang berbuat kejahatan, itu pun bukan doakan jahatnya, uangnya, fisiknya, tapi kalau orang yang berbuat jahat, berbuat maksiat, kita doakan terbaiknya doa daripada hidayah. Yang stop oleh Allah dari kejahatan, stop oleh Allah dari keburukan. Bukannya Allah binasa kalau ini hancur, kalau mati kelak. Ya, tidak diinginkan. Dan tadi ada anfusikum yang kebenaran dirimu sendiri dengan doa-doa yang buruk macam tadi kan, ketika kita habis melakukan kesalahan, keburukan, kadang ya Allah, sana nusa aku pasti hancur, pasti aku binasa, aku pasti. Kena akhir ini dengan kebinasaan hancuran. Wala tadu ala auladikum. Anak kita sering melakukan belajar seperti ini, terutama ini apa itu kadang ekonomi, kadang memang lebih lebih anak ini ibu. Kadang ketemu megau hati, menyenangkan tak baca nyusah dulu. Ini kalau tak bacanya nanti jangan sakit. Sampai keluar dari mulut ini, gimana kau masih kau tak berubah sagu itu kau susah kau celako jika. Anak itu bentuk baginya dengan lagi kata ini aku iya anak kalau tumbuh motor teman anak mau tumbuh mobil ya, langsung dapat saat itu 8 tahun celakonya menentu sampai tembakan dan tumbuh mobil susah itu kau gimana kau sako kau itu kau sarunya muka usaha pun gawe sama tolak gawe sini tolak Pokato jadi dikit campak nanti sama itu karena seperti doa ini kemarin doa yang tua sudah akan dijawab oleh Allah kepada apalagi saat di waktu ketemu dengan dijawab. Jangan ikhwan, kalaupun nasihat untuk kita semua, kalaupun contohnya para guru-guru para salaf juga, kalau kesal sama Allah, mereka berkata dengan doa yang baik. Semarang ini ada budak yang nakal atau murid yang nakal, Allah ya, Allah ya, apa ini? Semoga Allah memberikan kau tunduk. Tuhan Allah ikhlas. Semoga Allah mencabut kebodohan, mencabut kenakalan, mencabut keburukan hati. Allah yahdi, Allah hafal. Semoga Allah menjaga. Marah tapi yang keluar doa, bukan macam itu keluar laknat, sumpah serapah. Kadang-kadang yang keluar marah, ya bukan doa tapi cacian, syaitan. Sab dua permakan kotor manusia disebut dalam binatang. Alhamdulillah. Wala tad'u ala khadamikum. Sebutkan juga jangan kalau itu berdoakan yang buruk terhadap pembantu, yang bekerja untuk karyawan itu, ya. Ataupun orang yang sesaat macam tukang gojek, tukang dosen, nanti ada dari kesalahan atau apa. Jangan, apalagi memang selalu sama kita. Kadang-kadang yang namanya manusia mungkin ada kesalahan dalam pekerjaan yang mungkin sifatnya merugikan kita. Uangnya jadi 10.000, sosok dia 90.000, langsung jadi 100.000, padahal 10.000. Ini bukan lagi wanita merugikan. Ya, walhasil banyaklah hal yang merugikan kita. Misalnya apa ya? Tetap kita harus menahan diri, jangan mendoakan. Kalau kita ini sudah budak ini dah kata menguntungkan, malah merugikan, ini sudah nasihat tidak baca, tak berubah. Lepaskan cari orang lain. Tak boleh berlalu dengan doa-doa yang tidak baik. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Wala tad'u ala amwalikum. Jangan pula kita berdoa terhadap harta kita, berdoa yang buruk terhadap harta kita. Ya. Baca habis juga hartanya. Pasaran seperti ini untuk juga toko. Ucapkan doa. Barang dibantu busarnya ya untuk duluan untuk terhadap barang doa terhadap harta ataupun dilarang dengan doa yang buruk
La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kenapa kata Rasulullah tuwafiqu min Allah sa'atan nail fiha ataban wa istajaba lakum. Karena takut dia Rasulullah bisa kau berucap seperti itu tentang doa yang baru ini bertepatan dengan waktu mustajab, waktu dijabah. Karena bukan cuma tongak di pulau ini apal nih mau kacil karena itu nolong dia cuma kan karena di mana kita juga kasih lo ilaha illallah. Jadi dikhawatirkan kata Rasulullah SAW ketika kau berdoa seperti itu pas waktunya mustajab dijabah terjadilah apa doa terjadi. Na'udzubillah min dzalik. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billah. Kalau diterima yang bawa apa yang buat kita pegel dan sangkal, itulah ucapannya. Mulai dengan istighfar astagfirullah, la haula wala quwwata illa billah. Jika kita sudah dapat cari ngaji sesuatu pegel, sangkal, punya kan Allah ya. Pegel, haula wala quwwata illa billah. Punya konsennya. Ayulah apa? Doa kepada Allah, Allah ra'ad, Allah ikhlas, dan seterusnya. Dan hadis yang kedua, walaupun Muslim hadis hadis di akhir sahih, dan Imam Muslim menyebutkan hadis ini di akhir kitab Sahih Muslim. Qala fihi la tad'u ala anfusikum wa la tad'u ala auladikum wa la tad'u ala amwalikum la tuwafiqu min Allah ta'ala sa'at yus'alu fiha atan yustajib lakum. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Muslim mirip tapi ada beberapa kalimat yang tidak masuk. Rasulullah mengatakan la tad'u ala anfusikum, jangan kamu berdoa keburukan atas diri kalian. Wa la tad'u ala auladikum, jangan kamu mendoakan yang buruk atas anak kamu, laki atau perempuan sama. Auladikum itu termasuklah banat, ya, dan itu mewakili kalimat walad itu termasuklah banat. Wa la tad'u ala amwalikum, jangan berdoa yang buruk terhadap harta kamu. La tuwafiqu min Allah Ta'ala sa'atan yus'alu biha atan mustajibulah. Dikhawatirkan ketika seorang berdoa pas waktu itu waktu ijabah, maka terjadilah yang buruk. Kadang-kadang kita pesimis terhadap barang, misalnya barang itu saya baik. Anak buah kita disuruh beli barang model A, beli model C. Kita marai, kita berang penak dan kalau dinolak, kalau kan kita susah. Kalau kita mana nak aku barang macam ni, mana nak aku barang secara tu. Berapa ada ucapan itu? Katakan bahawa mana nak aku barang macam ni, yang lebih bagus tidak jalan, tapi model barang macam ni, mana nak aku. Ngomong itu sudah, katakan jadi doa. Kadang-kadang orang lain aku, kalau ngomong ini barangnya kawi-kawi. Ini yang ngomong yang mudah. Dibuang bawamu ya untung. Wallahu a'lam. Baik, masuk kepada berikutnya. Bab dalilu ala anna doa muslim yujabu bil matlubihi awalihi wa annahu la yasta'jil bil ijabah. Bab menjelaskan tentang dalil bahwa doa seorang muslim itu akan dijawab oleh Allah dan akan diberikan apa yang diinginkan dari sisi Allah. Baik untuk dirinya ataupun untuk orang lain, tapi jangan maksud cepat-cepat. La tastajil. Kita ni kadang-kadang minta nak cepat. Memang ada doa yang diajarkan Nabi tidak ajil, doa ajil, tapi tidak maksud. Kita cuma minta kalau baca cepat. Janganlah baca. Tapi itu kadang-kadang minta jawab nak cepat yang lembang tu tidak lemak lagi. Kantor tu merah. Tak tu ya. Omongan itu. Nah, langsung dari instan. Begitu balik dari Magom Wali, langsung nunggu kalau biasa ini datang. Dia berusaha sampai bulan-bulan tidak dapat. Akhirnya sudah datang ke Magom Wali. Oh, sudah. Aku yakin tadi cair. Tidak cair, besok tak cair. Waktu ya sama juga. Ya Wali sama juga. Waktu sama Wali itu. Kalau 3 bulan dapat, dan waktu pas sekali Wali baru 3 hari lambat pun datang. Waktu.
لا إله إلا الله. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان. صدق الله صدق الله صدق الله. قال الله تعالى: ادعوني أستجب لكم. وإذا سألك عبادي عني, kalau hamba bertanya tentang aku, kata Allah kepada Muhammad, katakan fa inni qaribun, aku ini dekat, kata Allah. Aku dekat. Uji tak ada wada, aku selalu mendengar daripada doa hamba-Ku dan memberikan ijabah atas doa mereka. Idadaan, kalau mereka berdoa. Qarib sini dekat, bukan dekat tempat, dekat dirasakan dekat itu. Allah itu ya, dimanapun berada Allah ada bersama kita. Dalam ayat lain, Allah berdoa astajib lakum, ini janji Allah. Berdoalah kalian kepada Aku, akan Ku ijabah, kata Allah. Sebagian ulama mengatakan ini mutlak, pasti. Cuma ada yang ditunda, ada yang tidak kita, bahkan ada yang kita tidak dapat ijabah, tapi dirasakan anak kita. Kita berharap, berdoa gitu, pengenlah sesuatu hajat kita untuk kita dan keluarga kita sampai kita wafat tidak dapat. Begitu kita wafat, baru datang rezeki kita, baru datang keinginan kita. Anak kita yang mendapatnya, boleh jadi, karena Allah lebih tahu yang mana lebih afdal, lebih musnahad, lebih tepat untuk mendapatkannya. Nah, kadang-kadang Ikhwan tidak diijabah doa kita, seperti yang sudah sering kita sampaikan, karena kesalahan kita. Ya, tidak pakai adab, tidak pakai akhlak, maaf makan haram, minum haram. Mama mustajab, Nabi dia ngomong, Allah tidak pernah ingkar janji, tapi kita tidak meyakini untuk dia diijabah oleh Allah. Masih ingatkan doa seorang laki-laki, rajulun asy'atha alban, itu safa asy'atha alban, yamudu yadayhi ila sama. Seorang yang macam-macam sebab dia diijabah doa ada sama dia. Berdoanya hebat, tapi tidak diijabah oleh Allah. Maka makannya dari yang haram, minumnya dari yang haram, berpakaian dari yang haram, bahkan tubuh dia tumbuh dari yang haram. Sampai Nabi yang fa'is tajabah, bagaimana mungkin ada ijabah oleh Allah? Tidak mungkin Allah akan menijabah seperti itu, karena kita adalah yang menghijab diri kita untuk tidak terijabah doa kita. Kenapa? Dengan itu tadi. Di antara dengan juga berbuat zalim dari orang lain. Kalau kita ingin diijabah oleh Allah, jangan ada kezaliman kita kepada siapapun, termasuk kepada hewan-hewan yang ada di dalam peliharaan kita. Maka kita akan dimudahkan oleh irhamu man fil ardh yarhamukum man fis sama. Kita sayang semua yang di muka Allah, maka Allah akan menyayangi kita. Jelas ketaatan, ketakwaan itu menjadikan lebih diijabahnya doa kita. Dan senang kami sampaikan dari apa yang disampaikan Imam Ghazali juga kita sebut kemarin. Itu di antara sebab mustajab itu ada yang namanya syarful zaman, ada syarful makan, ada syarful lisan. Jadi sudah kita buka juga. Syarful zaman, kemuliaan waktu. Kemudian waktu banyak dalam syariat kita dapatkan waktu bainal isya'in, waktu ba'da sholat, waktu sore seperti ini, waktu di malam hari sebelum subuh, waktu-waktu mustajab luar biasa hari Jumat, terutama saat waktu naik mimbar pada asar Jumat, termasuk waktu atau keadaan saat hujan turun. Kemudian ada syarful makan, kemuliaan karena tempat, ya, di masjid, di makam para aulia, di makam Rasulullah, di Raudhah, di Ka'bah dan sekitar Ka'bah. Itu ada belasan tempat-tempat yang mustajab. Ini semua tidak akan dapat, tidak akan berjalan berfungsi kalau tidak dibantu dengan syarful lisan. Ketika lidah itu tidak mulia, lidah itu kotor, hina dengan barang haram, maka walaupun depan Ka'bah dia berdoa, depan Ka'bah di dalam Hijr Ismail di bawah mizab, malam Jumat hujan deras, apa lagi sudah, di dalam Masjidil Haram, di Ka'bah itu di Hijr Ismail, di Hijr Ismail tadi itu ada mizab, tempat yang mustajab lagi, kalau bocor balik tadi, malam Jumat hujan deras, apa sudah, pas awal Rajab pun tambah lagi, atau malam witir dari bulan Ramadan, tapi makan haram, makan syubhat, kemuliaan ini hilang, tidak ada manfaat. Fa'in mustajabah, bagaimana mungkin Allah akan menijabah terus? Jangan nyalakan doa capek sudah, tidak juga diijabah.
Siapa yang salah? Bukan Allah. Allah tidak meninggal janji. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Cuma kadang-kadang kawan kita sudah alhamdulillah posisi sudah benar. Alhamdulillah kita tidak melakukan hal yang menjadi hijab kita untuk diijab oleh Allah. Tapi Allah masih belum hijab. Sabar. Dan sanggup baik sama Allah. Allah lebih tahu kapan tepat yang waktu paling tepat untuk memberikan apa hajat kita. Ya, kita punya hajat yang paling tepat itu kapan Allah yang lebih tahu. Maka bersanggup baiklah kepada Allah. Yang bersanggup baiklah kepada jangan dengan kehendak kita tapi dengan kehendak Allah. Ya abdi anta turid wa ana urid walakin la yakun illa ma urid. Apa Allah Subhanahu wa ta'ala sudah disebut sih. Wahai hambaku, kau punya keinginan, aku juga punya keinginan, tapi tidak bakal terjadi kecuali yang ku inginkan Tuhan. Jadi terserah Allah. Ufawwidu amri ila Allah, inna Allah basirun bil ibad. La haula wa la quwwata illa billah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wa ufawwidu amri ila Allah, dan kuserahkan urusan aku sama Allah. Inna Allah basirun bil ibad. Semua Allah melihat kepada hamba-hambanya. Ketika kita sholat, di luar sholat boleh. Dalam bacaan Fatihah, maka dalam sholat ya, nak tahu jalan ini jangan sampai salah. Ketika kita mengucapkan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hadir ke hati urusan dunia urusan akhirat. Ya Allah, kepadamu aku menyembah, kepadamu aku minta tolong. Aku menyembah kepadamu dan aku minta tolong juga kepadamu. Di luar sholat itu lebih gampang, itu mungkin baca kita sampai lama dia. Pas kita ucap Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hadir ke niatnya kita, keinginan kita. Bahkan ada sebagian guru kita mengajarkan itu diulang sampai 7 kali. Ini di luar sholat ya. Kalau dalam sholat, kalau stop lama, Fatihahnya tidak boleh. Ya, tidak boleh stop lama. Antara ayat itu harus mutawalian. Kalau stop, kita harus mengulang lagi dari ayat sebelumnya. Kecuali memang stop itu karena yang memang diizinkan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Soal kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Atas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu ya Allah aku menghambakan diri menyembah, dan kepadamu aku memohon pertolongan. Nah, saat itu hadirkan apa hajat-hajat kita. Hajat kita terhadap anak kita, terhadap suami kita, terhadap anak istri kita, terhadap apalah hajat dia ulangi sampai 7 kali, itu lebih apa lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan dulu ada doa untuk yang tambah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Selesai 7 kali hadirkan niat-niat kita, baru lanjutkan ayat itu. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa rabbina fi kitab Tirmidzi an Ubadah bin Samit radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari seorang sahabat Rasulullah yang masyhur dan dekat sama Rasulullah, Sayyidina Ubadah bin Samit, beliau berkata, telah bersabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma'al ardi muslim yad'u Allah ta'ala bida'watin illa atahu Allah iyaha aw sarafa anhu min as-su' mithlaha ma lam yad'u bi'ithmin aw qati'atir rahim. Faqala rajulun min al-qawm idzan nukthiru, qala Allah akthar. Qala Tirmidzi hadis hasan sahih. Nah, hadis ini kan menunjukkan bagaimana Allah itu akan mengijabah doa seorang muslim, tapi Nabi juga menjelaskan ada juga hijab-hijab yang harus dihindari sehingga doa itu tidak terijabah. Dalam hadis yang disampaikan oleh Sayyidina Ubadah bin Samit, Rasulullah bersabda, ma'al ardi muslim yad'u Allah ta'ala bida'watin illa atahu Allah iyaha. Tidaklah di muka bumi Allah ini, dimanapun, tak nunggu di Mekah, tak nunggu di Madinah, dimanapun seorang mukmin berdoa minta kepada Allah, illa kecuali Allah ya, kecuali Allah akan berikan, kecuali akan Allah berikan, Allah ijabah. Atau sarafa anhu min as-su' mithlaha, atau Allah akan dengan bentuk menjauhkan keburukan dari dia. Dia minta datangkan suatu hajat kebaikan, Allah akan beri. Dia minta dihilangkan keburukan, Allah akan hilangkan. Di mana pun dia berdoa. Kita kan antara ja'ibatan kulli khair dafi'atan kulli syar. Artinya ja'ibatan kulli khair.
mendatangkan jalibatu menarik, mendatangkan segala kebaikan. Dafi'atan likulli dan menolak segala keburukan. Itu sudah jamil syamil. Dua kalimat yang sempurna sudah. Berdoa dari segala keburukan minta jauhkan, kebaikan minta datangkan. Nah, itu akan diberikan oleh Allah dimanapun seorang muslim itu berdoa kata Rasulullah. Tapi Nabi memberikan istisna juga. Ada syarat di sini kata Rasulullah. Malam yad'u bi'ithmin aw qati'atir rahim, kecuali orang yang berdoa tadi itu dia tidak sedang bermaksiat. Kedua, dia tidak sedang memutuskan silaturahim. Ini dalam hadis ini. Dalam hadis ini banyak, termasuk uguul walidain. Uguul walidain, termasuk juga boleh makan duit riba. Tidak ijabah, karena musuh Allah. Oleh praktik riba itu musuhnya Allah. Tidak mungkin diijabah. Dan banyak lagi, termasuklah tadi makan minum dari yang haram. Itu tidak bakal diijabah. Dalam hadis ini dua Rasulullah. Selagi orang yang berdoa itu tidak melakukan dosa, artinya taubat dulu gitu. Hubungan sama kita minta ampun, taubat, dan kita juga menghentikan kezaliman yang terlalu terhadap sesama manusia, maka akan dijabah. Atau rahim, atau dia memutuskan silaturahim, maka dia pun tidak akan mendapatkan ijabah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Warawahu al-Hakim Abu Ubaidah bin Mustadrak al-Sahihain min riwayat Abi Sa'id al-Khudri wa zada fihi aw yadakhira lahu min al-ajri mithlaha. Nah, dalam hadis lain diriwayatkan Imam Hakim Abu Abdullah dalam Mustadraknya atas Sahih Bukhari Muslim. Dalam hadis lain yang mengatakan boleh jadi seorang itu berdoa saat itu tapi tidak diberikan Allah, jadi disimpan oleh Allah. Yadakhiru lahu minal ajr mislaha, jadi disimpan oleh Allah, hajat dia tidak diberikan Allah, diberikan nanti pada waktu yang Allah kehendaki. Atau dia minta tadi bentuk memajas, bentuk barang, bentuk rezeki, bentuk apalah, tapi Allah ganti dengan pahala. Allah ganti dengan bentuk pahala atau ampunan dosa lewat doa tadi itu, walaupun tidak dinilai Allah, karena yang lebih tahu hajat kita baik buruk untuk kita itu adalah Allah. Kita pengen anak kita sehat dari sakit, doa nangis alhamdulillah sehat, pas sehat berencat sama berencat sini, nakal jiwa sama sampai terucat maka kau sakit lah kau sakit. Anjing budak ini luar biasa, maka kau sakit betul. Sehat. Ternyata seperti itu. Kita tidak tahu. Yang paling tahu itu Allah. Maka kita serahkan kepada Allah. Boleh kita minta yang baik itu tidak. Allah menyuruh. Allah siap menjanjikan untuk menjawab. Warawi fi Sahih Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu diriwayatkan dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Allah akan mengijabah doa seorang di antara kalian selagi dia tidak maksud nak buru-buru. Maksud nak buru-buru. Qad da'awtu falam yustajib li, sehingga muncullah ucapan manusia tadi, ana berdoa tapi belum dijawab. Aku sudah minta, bahkan aku lagi mau ke kubur kiai kok ada pulang, aku sampai kedaluan situ, tidak juga dijawab. Moto ya. Nah, pengen saya baca yang lebih tahu kasih tahu ini kita kapan dapat itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang ikhwan ketika kita berdoa lalu diijabah, justru muncul musibah buat kita. Aku jadi sombong, doaku mustajab. Tidak macam syanu doa tidak dijawab Allah. Wah, padahal Allah tidak pengaruh doa kita sebenarnya. Memang Allah sudah nanti waktu itu betul kita berdoa. Jadi sombong ketika kita dijabah langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berda'autu falam mustajab li, aku falam mustajab li, aku sudah berdoa tapi tidak dijawab oleh Allah. Bahkan aku sedekah, aku tidak dijawab oleh Allah. Aku sudah lari, aku kiai pulang, aku tidak dijawab. Bahkan aku lakukan ya Allah Rasulullah,
Apa jodoh kau? Haji ini nak pengen dapat jodoh. Tapi juga bila benar siapa nak ambil jadi mantu. Kalau kau berdoa begitu untuk tasbih depan kau kiai bulan, lawi kau tidak baik. Siapa nak ambil man? Kalau kau jadi orang baik, tak perlu berdoa pun banyak orang nak ngambil. Ya, kan manusia pasti cari yang baik. Wallahu a'lam. Kita beristighfar, insyaallah kita lanjut pada pertemuan yang akan datang biidznillah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral ummahat wa babat hadirin rahmatullah, sebelum ke pemirsa sedikit kami nak menyampaikan. Ini satu hal yang perlu kita cepat tanggulangi, jangan sampai berlanjut. Adanya adat-adat baru ini karena sekarang ini banyak nak kawin, ya, banyak orang kawin. Bulan-bulan ini banyak yang buat mengajar hall resort, ya. Masjid ini dari awal nawal ada juga jual, dan yang lain jualan banyak. Kita tidak masih juga dengan jual. Ini sekarang mulai ada yang melok-melok cara ada di luar Islam. Walaupun mungkin di situ kita pakai dosa, tetap itu kalau bukan ajaran Islam Rasulullah sembuh. Apalagi kalau di situ ada dosanya. Model ngepet, nak nolak jodoh anak si pulang. Ngepet itu biasanya galak injil sih, boleh itu dari itu kata modalnya. Tapi itu seperti baik. Calon pengantin lanang sama bibi pengantin lanang sama bapak ikut ibu-ibu ngari ke rumah calon betina. Tidak ngajak budak lanang lalu itu. Ini masih bunga, mati kecil-kecil. La haula wa la quwwata illa billah. Belajar tak ada apa kita kakek kita yang kita lalu sebut. Lalu sekarang jadi ngetrend. Oh, tepuk-tepuk ini. Bahkan buat macam kuantum, buat acara macam pengantin. Kita ngantar Fatihah ada pengantin, tak boleh. Selangangan itu. Ngantar Fatihah, ngantar temau. Kalau bahasa apa itu ngantar Fatihah. Ngantar temau, ngantar-ngantaran. Biasa kalau masuk Allah Muhammad ya. Kalau di kalangan lain biasanya lanang baik, berarti nanti sampai kalau dua baik kadang-kadang ada campur, lanang betina gabung ya. Nah ini baik kalau di kalangan lain misalnya, karena lanang baik, betina tidak. Kalau betina lanang tidak. Pengantin kalau pengantin Fatihah lanang kalau dia tak melo, ngaku malu, tak ada orang tua tu, kayak gitu belum jadi. Lalu sudah ini mengadap ini, hati-hati tolong jangan diteruskan, jangan digalikan.